सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। केंद्र सरकार ने दी मोदी सरकार ने 3 खेती कानून तां पास कर लए ने, पर यह कानून हुण केंद्र सरकार दे गले दी हड्डी बनदे दिखाई दिंदे ने। 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड दा ऐलान करके किसानां ने मोदी सरकार नूं भाजड़ां पा दित्तियां ने, उन्हां नूं हत्थां पैरां दी पा दित्ती है। पर इस नूं रोकण दे लई अते किसानी अंदोलन नूं खत्म करन दे लई मोदी सरकार दे वल्लों हर हीला वरतिया जा रहा है अते इन्हां हीलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वलों किसान हमायतियों को लगातार समन भेजे जा रहे हैं। 3 दर्जन तो वध अजिहे लोगों को समन NIA के वलों भेजे गए हैं, जिहड़े कि किसी न किसी तरीके किसानी अंदोलन को सपोर्ट करते दिखाई देंदे ने। पर इन्हां नोटिसां नूं लैके मोदी सरकार हुण कसूती घिरदी दिखाई दिंदी है। किसानां दे वलों सीधे तौर पर मोदी सरकार की तुलना मुगलों अते अंग्रेज़ों के नाल कर दी गई है। किसानां दे बयान तुहानूं सुना दिंदे आ। बड़े शर्म और दुख की बात है कि ये जो सरकार है, इन्होंने हमारे पहले देश में आई सरकारों, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे और कोई हो, उनके जो जुल्म किए उन्होंने लोगों पर, उनको भी मात पा दिया है, उनसे आगे बढ़ गई है। हमारे सिख इतिहास में एक बात आती है कि बादशाह अकबर एक बार गुरुजी के दरबार में आया और उन्होंने लंगर छका, तो लंगर के लिए ज़मीन दान करने की उन्हें इच्छा की तो गुरुजी ने मना कर दिया। एक तरफ तो वो मुग़ल बादशाह थे जो लंगर के लिए ज़मीनें दान करने का बोल रहे थे। दूसरी तरफ आपको एक बात मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार ने NIA के जरिए जो एक देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पूरी तरह देश विरोधी, अतवादी और लोगों के लिए जो भयानक अपराधी होते हैं, देश की विरोधी गतिविधियां करते हैं, उनकी जांच के लिए बनाई हुई है। लेकिन इस आंदोलन में केंद्र की सरकार जो यहाँ लोग लंगर लगा रहे हैं, जो मेडिकल व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं, वक् समाज सेवी संस्थाओं से और गुरुद्वारा कमेटियों से, और जो हमारे बड़े बाबा लोग हैं जिनका काम सिर्फ सेवा करना है और उसको कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का वो कोई राजनीतिक उनका कोई पक्ष नहीं है, वो केवल कहीं भी हो वो लंगर लगाते हैं, चाहे वो कहाँ जंग लगी हो, कोई पचाल आया हो, उनको नोट्स दिए जा रहे हैं। ये जो केंद्र की सरकार है उसको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो मुग़लों को हम विदेशी मानते थे, जो मुग़लों ने हम पर जुल्म किए, उन जुल्मों को मात पा दिया है सरकार ने। किसानां तो इलावा विरोधी पार्टियां भी हुण केंद्र दी मोदी सरकार नूं घेरे विच लैंदियां दिखाई दिंदियां ने। लोक इंसाफ पार्टी दे प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने तां नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दा नाम ही बदल दिता है। वो कहते हैं ये NIA नहीं, ये MIA है। अजिहा उन्होंने क्यों किया है, उन्हों का बयान तुहानूं सुना दिंदे आ। ये NIA नहीं, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MIA ਆ। NIA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MIA ਮੋਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿੱਦੜ ਭੌਂਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ MIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ तुरंत रद्द कर दिओ। जेकर गल करिए पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, तां उन्हां दे वल्लों भी NIA दे नोटिसां नूं लैके एक नवां अते वड्डा बयान जारी कर दिता गया है। अपने बयान दे विच उन्हां ने केंद्र दी मोदी सरकार नूं सिद्धे तौर ते चेतावनी दे दित्ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मनना है कि जिहड़ियां दमनकारी नीतियां, किसानी अंदोलन नूं ढाह लाउण दीआं, दबाउण दीआं नीतियां मोदी सरकार दे वल्लों अपनाईआं जा रहीआं ने, उस दे नाल किसानी अंदोलन सगों ठंडा नहीं होएगा। इस दे नाल होर ज़्यादा गुस्सा किसानां नूं आएगा अते जिहड़ियां हरकतां ते मोदी सरकार उतर आई है, जेकर ये अंदोलन किसी होर पासे तुर पिया तां केंद्र सरकार दे कोलों ये अंदोलन नहीं सांभिया जाना। यह वड्डी चेतावनी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों मोदी सरकार नूं दे दित्ती गई है।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ NIA ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਲੇ NIA ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਆਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਠੋਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLAs ਨੇ 4 ਅਸੀਂ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਆਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ
ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਕਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਮਾਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਪੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁੜ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਟੁੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਣ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।